सत श्री अकाल जी। आस करते हैं तुसीं तंदुरुस्त ठीक ठाक होवोगे। गल बड़ी सीरीयस आ ते इस करके कर रहे हैं। इस करके पहला वा जिहड़ा अपना लाइव सैशन सी उहनूं डिलीट भी किया, क्योंकि सीरीयस गल एक सीरीयस नोट ते होनी चाहिदी है। सो गल आई है भी पहला तो आपां एक बयान नूं समझिए और उन्होंने डीकोडिफाई करिए। पहला बयान अमित शाह का आया, उन्होंने कहा भी जिहड़े बच्चे आ बजुर्ग आ साडियां बीबियां उन्होंने कुंडली तो वापस घरे भेज दिता जाए। देखो सरकार चाह की रही आ उन्होंने पिछे। हाँ बापू एक मिनट आए जी उन्होंने पिछे जिहड़ी सारी कॉन्स्पिरेसी चल रही है, उन्होंने दिमाग च जो घाड़त घड़ रहे आ वो की चाह रही है, तो उन्होंने ही पता। पर आप उन्हों दियां बयानां तो समझण की कोशिश कर रहे हैं। सरकार एक बहुत जिहड़े औखे मोड़ ते आके फस गई आ वो इस करके क्योंकि एक तो उन्होंने पोलिटिकल आइडियोलॉजी है जिहड़ी उहदे खिलाफ गल हो रही है, तो फिर उन्होंने इकनॉमिकल जिहड़ा स्टैंड है या इकोनॉमी नूं लैके जिहड़ा स्टैंड है या आइडियोलॉजी आ उहदे खिलाफ गल हो रही है। अगली गल खेतीबाड़ी मंत्री का बयान आउंदा या वो किसान जथेबंदियां नूं उस मीटिंग च ये गल कहिंदे आ भी फिर तो जे मैं इन्हां बिल्लां नूं वापस ले लिया तो मेरे खिलाफ अबानी ते अंदानी ये धरने ला देणगे। सोचो तुसीं ये कॉरपोरेट वर्ल्ड का कितना ज़्यादा इन्हां दी दखल अंदाजी आ सरकार के सारे ताने पाने च उन्हां दी पात्र च। सो इस करके ये बयानां तो सानू बहुत कुछ समझण नूं मिल जाता ते वो कित्थे खड़े आ चाहुंदे की आ ते साडी लड़ाई की बन रही है। साडी लड़ाई जिहड़ी बन रही आ वो जिहड़ा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ उहदे अगेंस्ट बन रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक जिहड़ा फाइनैंस सैक्टर का ते एक कॉरपोरेट सैक्टर का जिहड़ा कैपिटलिज्म आ, प्राइवेट कैपिटलिज्म जिहनूं कह सकते हैं, वो प्रमोट कर रहा। सारी दुनिया उन्होंने प्रमोट कर रही है। इंडिया च बड़ियां बड़ियां कंपनियां दे जिहड़े इन्वेस्टमेंट्स आ इंडियन इकोनॉमी च, वो चाहे गूगल होवे चाहे फेसबुक वाला अपना मार्क जुकरबर्ग होवे, इन्हां दी या होर बड़ियां कंपनियां हुण इन्हां दी इन्वेस्टमेंट आ। सो उस इन्वेस्टमेंट नूं भी गवर्नमेंट ने सिक्योर रखना। इस करके तुसीं देखो इहनूं बाद च पूरा मैं अपना जिहड़ा नैरेटिव आ या आपां गांह किवें तुरना इहनूं बाद च आपां संखेप च या विस्तार च इहनूं आपां डिस्कस करांगे। पर एक संखेप च गल ये कहण वाली आ भी इस न्यू वर्ल्ड जिहड़ा ऑर्डर आ या एक वहन वह रहा जिहड़ा वर्ल्ड दी इकोनॉमी दा या एक उन्हां दी फिलोसफी दा, उस वहन दे खिलाफ पंजाब खड़ा हो गया। सो ये लड़ाई पंजाब लड़ रहा, सारी दुनिया के खिलाफ लड़ रहा। इत्थे कल्ली जिहड़ी दिल्ली सरकार तक असीं सीमित नहीं रहे या बीजेपी या RSS तक सीमित नहीं रहे, गल वड्डी है। एनीवेज ये तो आपां वापस आउणे आ। हुण अमित शाह उन्होंने बयान दिता भी इत्थों बीबियां बच्चे बजुर्ग वापस भेज दो। देखो जे वो ये सोच रहे आ भी क्रैक डाउन करना, क्योंकि साडे दुश्मन ने तो साडे खिलाफ ही बयान देना हुंदा। सो सानू चाहिदा भी असीं इत्थे होर आपदे बंदे, जिहड़ी साडी अज दी स्ट्रेंथ तो साडे बंदे ही है। पहली स्ट्रेंथ साडे बंदे आ ते दूजी स्ट्रेंथ ये आ भी साडा असीं आपदा बिरतांत की सिरजदे आ, नैरेटिव की सिरजदे आ, उहदी एक्सैप्टेबिलिटी किन्नी का दुनिया ते। सो दूजी स्ट्रेंथ साडी ओह आ जिहड़ी सानू नाल नाल वो भी जारी रखना चाहिए। सो पहला तो साडे बंदे इत्थे इकट्ठे करिए आपां ते शंभू मोर्चे वाले, सारे शंभू मोर्चे वाले साडी जिहड़ी टीम आ, साडे बंदे आ, उन्हां नूं भी मैं अपील करदा भी बाई जी सारे इत्थे आ जाओ। अपना जिहड़ा टेंट आ उत्थे वो सारा जिहड़ा ताना बाना वो शिफ्ट कर रहे हैं ते उहनूं सारा कुंडली बॉर्डर ते लैके आ रहे हैं, क्योंकि इत्थे साडी ज़्यादा जरूरत आ। ते जे इत्थे असीं नहीं आए कल नूं उत्थे डिस्टर्ब हुन्ने आ किसे भी मान लो वर्तारे च, तां साडे खिलाफ भी ये गल कह दी जाऊगी भी देखो ये डिफलैक्ट कर रहे हैं मूवमेंट। सो इस वेले तो सानू एक एका रखना पऊगा, इत्थे ही इकट्ठे होके लड़ना पऊगा। किसान जथेबंदियां अगवाही हजे तक लोगों के जिहड़े जज्बात आ उन्हां दी तर्जमानी कर रही,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟੇ ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਕੌਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਤੇ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਵ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਸੋਚਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕੁਛ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਈਨਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀਜ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਚ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮਕਸਦ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਰਲਡ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਹ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਆ, ਇਸ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨੀਆਂ। ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਆ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਫੈਸਲਾ ਕੋਨਾ ਵਾਟਰਲੂ ਆ, ਹਨਾ। ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੀ ਝੋਕਤੀਆਂ। ਸੋ ਬੜਾ ਬਾਕਮਾਲ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਕਮਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਵੀ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖਤਾ ਖਾ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਆ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬ੍ਰੇਨਸਟਾਰਮ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਨਾ ਦਈਏ ਵੀ ਸੰਸਦ ਘੇਰ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪਓ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਲ ਨਾ ਦਈਏ, ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਹਜੇ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਵਾਈ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲਦੀ ਆ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟੈਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੂਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਲਟੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ
ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੰਬੂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਟਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। सर्विस वाली योदा मैं मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया सी को फाइल इथों ब्रिटिश रजिस्टर करवाओ ते आज मेरा वीजा आया। आई एम वेरी हैप्पी एंड माय पेरेंट्स आर आल्सो हैप्पी। ਅਸੀਂ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਯੂਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਜੂਕੇਟ ਤੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਦਿਨ 5 ਡੇਜ਼ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ 12 ਵੀਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਟਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਆਫਟਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 72 ਯੂਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ 100% ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਯੂਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।